بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا۔ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید، در سماح کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار موقع ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہب کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ دو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمعان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمعان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر منبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا منبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانا ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ مانا ہے کہ تم نے ایک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم ادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے، یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ سے خوش چین ہیں۔ بڑا راہب منبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدس تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ اس پر بایزید رحمت اللہ علیہ اسلام بولے، آپ لوگوں نے جو پوچھنا ہے پوچھیں، اللہ پاک تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، اور وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، اور وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، اور وہ نو جن کا 10واں نہ ہو، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ کون بتاؤ جو جھوٹی ہو اور وحشت میں جائے، وہ کون بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے، اور بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔ الزاریات ذروا کیا ہے، الجاریات یسرا کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی
اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت اور نہ ماں کی شکم سے پیدا ہوئے، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا، وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو خرید لیا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور دنیا بھر کے جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو نہ اس پر حج فرض ہو، کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ان میں سے رسول کتنے ہیں، غیر رسول کتنے ہیں، وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو، فقیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور قتیل کیا ہے اور تم و رم کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہ کون بتاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو، اور نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے، اور یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی سب بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد و قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی ہے اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں توراۃ، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہیں، اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بنی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو وحشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میں میرے نام کی رہنے کی جگہ ہے۔ اور الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور الحملات وقع بادل ہیں، الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے
दूसरी 15 शबान तक लोगों का रिस्क तकसीम करते हैं। और वो 14 जिन्होंने रब्बे ताला के साथ गुफ्तगू की, वो 7 आसमान और 7 जमीनें हैं। और वो जो कब्र मंकूर को लेकर चली हो, वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने वाली मछली है और बगैर रूह के सांस लेने वाली चीज सुबह है। और वो पानी जो न आसमान से उतरा और न जमीन से निकला हो, वो पानी है जब मलका बिल्कीस ने घोड़ों का पसीना एक शीशी में बंद करके आजमाइश के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। और वो 4 जो ना किसी बाप की पुष्ट से है और ना माँ की शिकम से है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय ज़िबा होने वाला दुम्बा और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उटनी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा है। और पहला खून नाहक जो जमीन पर बहाया गया, वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का खून है, जिसे भाई काबिल ने कत्ल किया था। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर इसे खरीद लिया, वो मोमिन की जान है। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर इसे नापसंद फरमाया हो, वो गधे की आवाज है। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो फिर उसे बुरा कहा हो, वो औरतों का मकर है। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो फिर पूछा हो कि ये क्या है, वो मूसा का असा मुबारक है। और ये सवाल कि कौन सी औरतें दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं, वो उम्मुल बशर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत खतीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अजमईन। बाकी रहा अफजल दरिया, वो सीहून, जेजून, दजला, फरात और नीलम और मिस्र है। और सब पहाड़ों से अफजल कोहे तूर है और सब जानवरों से अफजल घोड़ा है और सब महीनों से अफजल महीना रमजानुल मुबारक का महीना है और सब रातों में अफजल रात लैलतुल कद्र की रात है। और आपने पूछा क़यामा क्या है? वो क़यामत का दिन है और ऐसा दरख्त जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी के 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, जिनमें से 2 फूल धूप में हैं और 3 साए में। तो वो दरख्त साल है, 12 टहनियां इसके 12 माह है और 30 पत्ते हर माह के 30 दिन है और हर पत्ते पर 5 फूल। हर रोज की 5 नमाजें हैं, 2 नमाजें ज़ोहर और असर आफ्ताब की रोशनी में पढ़ी जाती हैं, बाकी 3 नमाजें अंधेरे में पढ़ी जाती हैं। और वो चीज जो बेजान हो और हज इस पर फर्ज ना हो फिर भी इसने हज किया हो और बैतुल्लाह का तवाफ किया हो, वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। तुमने नबियों की तादाद पूछी है, फिर रसूलों और गैर रसूलों की तवक्कल नबी 1,24,000 है। इनमें से 313 रसूल हैं और बाकी गैर रसूल। तुमने वो 4 चीजें पूछी हैं जिनका रंग और जायका मुख्तलिफ है, हालांकि जड़ एक है। वो आंखें, नाक, मुंह और कान है कि मगज सर इन सब की जड़ है। आंखों का पानी नमकीन है और मुंह का पानी मीठा है और नाक का पानी तुर्श है और कानों का पानी करवा है। तुमने फकीर, कतमीर, कतील, सब्दुल बलद, तम्मो रम के मायने दराफ किए हैं। खजूर की गुठली की पुष्ट पर जो नुक्ता होता है उसको नकीर कहते हैं और गठली पर जो बड़ी छिलका होता है उसको कतमीर कहते हैं और गुठली के अंदर जो सफेदी होती है उसे कतील कहते हैं। सब्दुल बलद भेड़ बकरी के बालों को कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एफिनेशन से पहले की मखलूकात को तमरम कहा जाता है और गधा हेंकते वक्त शैतान को देख रहा होता है और कहता है लअनल्लाह अशार, और कुत्ता भौंकते वक्त कहता है लिल अहलिन नारी मिन गज़बिल जब्बार, और बैल कहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, और ऊंट कहता है हस्बी अल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला, और मोर कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। नाकूस जब बजता है तो कहता है अल्लाह ताला पाक है, वो हक है। ए बनी आदम, इस दुनिया के मशरिक व मगरिब में देख, किसी को हमेशा बाकी रहने वाला ना पाएगा। और तुमने वो कौम पूछी है जिन पर वही आई, हालांकि वो ना इंसान है ना फरिश्ते और ना जिन, वो शहद की मक्खियां हैं। तुमने पूछा है कि रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है और जब दिन होता है
तो रात कहाँ होती है? इसका जवाब ये है कि जब दिन होता है तो आप अल्लाह ताला के गामज़ इल्म में चली जाती है, और जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के गाज़ में इल्म में चला जाता है। अल्लाह ताला का वो गाज़ में इल्म के जहाँ किसी मुकर्रब नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया है जिसका जवाब ना दिया गया? उन्होंने कहा नहीं, सब सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो आपने इस बड़े पादरी से फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब दो। वो ये है कि आसमानों की कुंजी और दहशत की कुंजी कौन सी चीज है? तो वो पादरी परेशान होकर खामोश हो गया। तो सब पादरी इससे कहने लगे, शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालों के जवाब दिए, लेकिन आप इसके एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। वो बोला, जवाब मुझे आता है, अगर मैं जवाब बताऊं तो तुम लोग तबाह नहीं करोगे। सबने बैक ज़बां होकर कहा कि आप हमारे पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी तबाह करेंगे। तो बड़े पादरी ने कहा, आसमानों की कुंजी और दहशत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो वहां मौजूद सब पादरी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने अपने ज़नार वहीं तोड़ डाले। गैब से नदा आई, ए बायजीद, हमने तुझे एक ज़नार पहनने का हुक्म इसलिए दिया था कि इनके 500 ज़नार तोड़वाएं। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह पाक के चुने हुए लोग ही जो अल्लाह पाक की आजमाइश पर पूरे उतरते हैं। अल्लाह पाक जिससे चाहे अपने दीन का काम लेते हैं। इसी तरह उन्होंने हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह को एक यहूदी के पास भेजा, और वो क्या, उनकी पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई। बेशक अल्लाह पाक आपको और हम सबको भी कलमा पढ़ने की तौफीक अता करे, हमारा खात्मा भी ईमान पर हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़े क़यामत हक के ताला शाना इरशाद फरमाएंगे, जहन्नुम से हर उस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी ईमान हो। हर उस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो, या मुझे किसी भी तरह याद किया हो, या किसी भी मौके पर मुझसे डरा हो। इस पाक कलमे में हक के ताला शाना ने क्या क्या बरकत रखी है, इसका मामूली सा अंदाजा इतनी ही बात से हो जाता है। 100 बरस का बूढ़ा जिसकी तमाम उम्र कुफ्र शिर्क में गुजरी, एक मर्तबा इस पाक कलमे को ईमान के साथ पढ़ने से मुसलमान हो जाता है और उम्र भर के सारे गुनाह जायल हो जाते हैं। और ईमान लाने के बाद अगर गुनाह भी किए हो तब भी इस कलमे की बरकत से किसी न किसी वक्त जहन्नुम से जरूर निकलेगा। हजरत हुज़ैफा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार हैं। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक ऐसा जमाना आने वाला है कि इस्लाम ऐसा धुंधला रह जाएगा जैसे कपड़े के नक्शों निगाह हो जाने से धुंधले हो जाते हैं। न कोई रोज़े को जाएगा, न हज को, न ज़कात को। आखिर एक रात ऐसी होगी कि कुरान पाक भी उठा लिया जाएगा, कोई आयत इसकी बाकी ना रहेगी। बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें ये कहेंगे कि हमने अपने बड़ों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते सुना था, हम भी इसी को पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के एक शागिर्द ने अर्ज किया, जब ज़कात, हज, रोजा कोई रुकन ना होगा तो ये कलमा ही क्या काम देगा? तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उन्होंने फिर यही अर्ज किया। तीसरी मर्तबा हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये हमें किसी न किसी वक्त जहन्नुम से निकालेगा, जहन्नुम से निकालेगा, जहन्नुम से निकालेगा। यानी अरकान इस्लाम के अदा न करने का अजाब भुगतने के बाद किसी न किसी वक्त इस कलमे की बरकत से निजात पाएगा। यही मतलब है हदीस बाला का। अगर ईमान का एक जरा सा हिस्सा भी है तब भी जहन्नुम से किसी न किसी वक्त निकाला जाएगा। एक हदीस में है, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और वो किसी न किसी दिन जरूर काम देगा, को उसको कुछ न कुछ सजा भुगतनी पड़े। बेशक दोस्तों, इस पाक कलमे की ही बरकत से हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी हम अजाब जहन्नुम से निजात पाएंगे। तो हमें सुबह शाम उठते बैठते कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का एहतमाम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।